मेरे वालों सारे विद्यार्थी सज्जनों नूं सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। विद्यार्थी सज्जनों, अज अपना जिहड़ा दूजा टॉपिक आपां पंजाबी व्याकरण दे उत्ते मुढ़ला चानण पावांगे, क्योंकि कोई भी भाषा लिखण दे लई उसनूं किताबी रूप दे विच वरतण दे लई व्याकरण की बड़ी अहमियत हुंदी है। तो बहुत सारे जिहड़े साडे सज्जन बेली ने जां पढ़े लिखे जिहड़े लोग ने वो इस गल दे उत्ते बहुत ज़्यादा घट ध्यान दिंदे ने। उन्हां दियां लिखाई दे विच बहुत सारियां जिहड़ियां बरीक 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 जिहड़ियां गलतियां हुंदियां ने। एक जिहड़ा साडा इह विशा गा, जिहड़े मेरे अपने तुसीं मित्र जिहड़े आगे उन्हां ने अगों टैसट देने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ है ही है अपने एक अलग टॉपिक ਦੇ ਵਜੋਂ, व्याकरण ਦੇ टॉपिक ਦੇ ਵਜੋਂ। पर दूसरा इसका ਜਿਹੜਾ लाभ ਆ, इसका ਜਿਹੜਾ फायदा ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ व्याकरण ਤੋਂ हट के ਜਿਹੜਾ दूसरा ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ व्याकरण ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ जानकारी हो जूगी कि किहड़ा अखर कित्थे किवें काम करदा, कित्थे किहड़ी लगा मात्रा कन्ना सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ किवें काम करदी है, किसी अखर दे पैर दे विच जिहड़ी बिंदी हैगी वो कित्थे लगदी आ। अजिहियां जिहड़ियां गल्लां गईयां बहुत सारे जिहड़े सज्जन आ गए वो बहुत जिहड़े आ ज़्यादा हद ताईं करदे ने। पैर जिवें कि अजकल जिहड़ा देखण दे विच आउंदा गा कि पिछले 7-8 सालों के जोड़ा पंजाबी जी भाषा गई यदी जी 41वां जोड़ा अखर आगा लले पैर बिंदी तो वजों जोड़ा ये नवा शामिल होयागा। तो बहुत सारे सज्जनों इसकी वरतों बारे ढुकवीं जानकारी है नहीं गी। ये तो एक तुहानूं एक छोटी जी ये उदाहरण दी है, पर इस तो इलावा होर भी बहुत सारे जोड़े आगे जिथे अपना सिहारी की वरतों करनी हुंदी है। आपां आम ही अखबारां दे विच इत्थों तक कि जिहड़े साडे न्यूज़ चैनल चलते हैं, खबरां दिंदे ने नैशनल लैवल दियां, राज पद्धर दे लैवल दियां, उन्हां दे भी जिहड़े खबरां वगैरह लिखे हुंदे उन्हां विच भी यह गलतियां बहुत हासोहीने पद्धर तक पहुंचियां हुंदियां ने। इसलिए जिहड़ी आ व्याकरण की जिहड़ी हैगी मुढ़ली जिहड़ी जानकारी आ वो हर एक जिहड़े आगे पंजाबी दे विद्यार्थी नूं जो किसी भी भाषा दे नाल ताल्लुक रखदा उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी हैगी। ये गल मैं तुहाडे नाल पहले ही सांझी कर चुकिया गा कि इस दे घट तो घट मेरे ख्याल मुताबक अपने सिलेबस दे विच 4 ਤੋਂ 5 जिहड़े टॉपिक ने काफ़ी जिहड़े वड्डे ने वो हैगे आगे। इस तो इलावा जिहड़ा तुसीं अगों लिटरेचर का जिहड़ा सीगा साहित्य का जिहड़ा पक्ष करोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜੇ शब्दों का इस्तेमाल होगा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁਨਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ किसी भी भाषा नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किसी भाषा का जोड़ा सीगा बनतर का अध्ययन उसनूं असीं व्याकरण वजों लैने आ। हुण आपां गल करदे हां पंजाबी व्याकरण की। हर एक जिहड़ी भाषा गी उस दे व्याकरण के अपने अपने नियम ने। जिवें कि आपां पंजाबी दे विच हैगा नाम पड़नाम आ गए, वो जरूरी नहीं कि वो जिहड़े आपां पंजाबी दे विच उन्हां नूं जिथे नाम की जगह रखते हैं वो होर किसी भाषा दे विच भी उस तरह ही वो वरते गए होण। इस करके जिहड़ी भी भाषा की आपां नूं अध्ययन कर रहे हैं उस भाषा की व्याकरण नूं ही मुख रख के उसका अध्ययन किया जा सकदा गा। दूजे शब्दों में असीं यह गल कह सकते हैं भी जेकर असीं कोई भी भाषा सीखनी है
ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਨ ਪ੍ਰੋਟਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗੀ। ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਸਿਆਣਾ, ਕਮਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਗੇ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੀਪ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੀਪ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਦੀਪ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੀਪ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੀਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਬੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
फिर वाक बोध आगा जिहड़ा सीगा वाक बोध तो बाद उन्हां वाकां दे की अर्थ बनते ने उस दे विच असीं आके अग्गों अर्थबोध कर लैंदे आ। ते हुण जदों आपां अग्गों जाके आह जिहड़ा सीगा इस दा जिहड़ा अध्ययन करांगे सब तो पहलां सानूं की करना पऊगा धुनी बोध दा करना पऊगा। आपां अज धुनी बोध दे उत्ते थोड़ी जी हल्की हल्की जिहड़ी हैगी जिहड़ी नज़र पावांगे धुनी बोध दे विच असीं किस किस चीज़ दीयां जिहड़ा अध्ययन करांगे, फिर शब्द बोध दे विच, फिर वाक बोध दे विच ते फिर अर्थ बोध दे विच। हाँ जी धुनियाँ धुनियाँ जिन्नियां कि तुहाडे तो कोई सहजे ही पुछ लैंदा गा कि पंजाबी भाषा दे विच की हैगियां धुनियाँ किन्नियां गईयां। ਜਿਹੜੇ भी आप अखर बोलते आगे जिवें ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाहा ये सारे दे सारे की करते हैं साडे मूँह दे विचों जिहड़ियां धुनियां निकलदियां गईयां उन्हां दा की करदे प्रतिनिधिता करते हैं। ये अगों इन्हां नूं पंजाबी भाषा की व्याकरण के अनुसार इन्हां दा की कीता गया वर्गीकरण किया गया। उस वर्गीकरण दे विच असीं की करांगे धुनियां दा अध्ययन करांगे। तो जिहड़ी इस तों अगे वधण तो पहलां मैं तुहानूं सारिआं नूं यह बेनती कर देनी चाहुंदा गा कि कई बार कोई न्यूज़ चैनल वाला हुंदा गा वो किसी माँ बोली दिवस के उत्ते जां किसी होर पंजाबी दे नाल संबंधित किसी दिन दिहाड़े दे उत्ते आम जिहड़े पंजाब दे ही शहरां विच घुम रहा हुंदा उसदे हत्थ दे विच माइक हुंदा गा वो की कह रहा हुंदा गा हाँ जी बई मैनूं ऊड़ा आड़ा सुणाओ। अग्गों की हुंदा गा जिहड़े चंगे भले दादियां पड़दादियां तो पंजाबी दे नाल जिहड़े ताल्लुक हुंदे उन्हां नूं ऊड़ा आड़ा ही नहीं आउंदा हुंदा गा। तो इसलिए मैं तुहाडे अगे जिहड़ी बेनती करन जा रहा जिन्ने भी सज्जन बेली मैनूं सुन रहे आ ये जिहड़ी आ जमात आ गई जिहड़ी ओह ला रहे आ ओह ऊड़ा आड़ा घट तो घट उन्हां नूं मूँह ਜ਼ਬਾਨੀ हर वेले सारी उम्र लई आउणा चाहीदा गा। दूसरी गल की हैगी तो जेकर असी विद्यार्थियों के वजों एक पंजाबी भाषा के खोजी वजों इसका अध्ययन करना तो फिर अगों सानू जिहड़ी है इसकी घट तो घट वो मुढ़ली जानकारी जरूर होनी चाहिए आ जिसका इत्थे आपां जिक्र करांगे जिसका अध्ययन करांगे। सब तो पहला कि आपां इत्थे ऊड़ाड़ा ही लिखांगे उस तो बाद आपां देखांगे इहदे विच किहड़ी धुनी किहड़ी कित्थे फिट कीती गई आ इह किवें इसदा की आ इह ऊड़ा आड़ा इह इउं ही क्यों लिखिया गया गा। आओ आप लिखीए ऊड़ा आड़ा। तुहाडे तो भी मैं ये आस करदा कि तुहानू पंजाबी की जिहड़ी आ जिहड़ी 35 आ गई भावें इसनूं हुण इसदे अखर 41 हो चुके आ पर इसनूं 35 कहा जांदा गा जां जिहड़ी आ ऊड़ा आड़ा तुहानू जरूर आउंदा होऊगा। ते जिहड़े सज्जणा मित्रां नूं मेरिਆਂ नूं विद्यार्थी भरावां नूं इह नहीं आउंदा वो इस दे लई जरूर इस दे संघर्ष करन इसनूं लिख लिख के देखण। तुसीं इसनूं 4-5 दिन एक हफ्ते दे लई जदों तुसीं इसनूं लिख के देखोगे तो तुहानूं निश्चित रूप विच यह आ जाऊगा क्योंकि आपां जिंदगी दीयां होर बहुत सारियां वड्डियां जिहड़ियां घटनावां गीआं वो याद कर लैंदे आ ते सानूं यह 41 अखर याद करने बिल्कुल भी औखे नहीं गे। ते जिहड़ा अपना इंसान आगा जां जो भी पंजाबी का जिहड़ा खोजकार आ जां पंजाबी सीखण वाला उसनूं ऊड़ा आड़ा ही नहीं आउंदा फिर उस तों आपां अगली उम्मीद नहीं रख सकदे गे।
ਖੱਖੇ एक तुहानू इहदे ऊड़ाड़ा लिखण दे दौरान जिहड़े बहुत सारे थोड़ा जिहा इसदी बरीकी दस दिना गा। बहुत सारे जिहड़े सज्जण बेली आ ओह ड़ाड़े ताईं तां जिहड़ा सीगा ऊड़ाड़ा बिल्कुल सही लिख लैंदे आ, फिर उन्होंने वो इत्थे आके कन्फ्यूज हो जाते आगे कि इत्थे पहलां सस्से पैर बिंदी लाइए जां खੱਖੇ पैर बिंदी लाइए। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰਲੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। 2 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਸੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਖੱਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਫਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੱਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੱਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਕੇਵਲ 5 ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 41ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਆ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਪਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸਵਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਆ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਵਿਲੱਖਣ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੇਵਲ 3 ਨੇ। ਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10 ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 41 ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੀ ਆ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 38 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਾਕੀ ਦੇ 38 ਕੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਭੱਬਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਆ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਭੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 38 ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੱਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਘਾ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਘਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਗੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਗੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਘੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੰਘਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਕੰਘਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਘੋਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਾਣ, ਅਘੋਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਛੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੱਖੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਹੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੱਫੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਈ ਸਮਝ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਦਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਗਾ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਜੀਭ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਬਈ? ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂ ਝੱਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਘਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੱਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੋਸ਼ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਘੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਧੁਨੀ ਵਜੋਂ ਗੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਘੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਘਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਰ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਘੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੰਘਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਘੱਗਾ ਆਇਆ, ਝੱਜਾ ਆਇਆ, ਢੱਡਾ ਆਇਆ, ਭੱਬਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਘੋੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਕੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਘੋੜਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਕੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈਗਾ। ਮਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਕੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਆ। ਚੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਜੱਜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਆਈ ਸਮਝ ਬਈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ
ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ कि कंठी कहा जाता है जिसनों, ਜਾਂ कोमल ताल भी कहा जाता है। कंठी की शै आ बई, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ शब्द का उचारण किया, अखर का उचारण किया, साडी जीभ दे ਜਾਂ ਸਾਡੇ संघ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ जीभ कित्थे जाके टकराई, कित्थे जाके उसने अपना सीगा जोर पाया, उस स्थल का नाम ही कंठी है, उसका नाम ही की है कोमल आ, उसका नाम ही की आगा दंती आगा। यह सिर्फ उन्होंने चीज़ों के ही नाम ने। पहली धुनी की आ भी आह जी लाइन आ यह कंठी आगा, इसनों कहा जाता जां कोमल ताल भी। कंठी की आ भी आपां देखो कक्के का उचारण किया कक्का, हुण देखो की आगा साडी जीभ दे विच तुसीं खुद इसका उचारण करके देखो, साडी जीभ आह साडे दंद ने, आ साडे होंठ ने। इस तो बाद की आ जांदा जिहड़ा सी कठोर तालू आ, जिहड़ा जवाड़ियां दा उपरला हिस्सा वो शुरू हो जांदा हैगा। बहुत सारियां जिहड़ियां व्याकरण दीयां किताबां बाजार दे विचों मिल जांदियां ने, हो सकदा इस दे बाबत जिहड़ी नैट दे विच ही थोड़ी जी वड्डी करके कोई वीडियो पाई होवे, उहदे विच सारे दा सारा डायाग्राम बहुत वधिया तरीके नाल बना के जिहड़ा दस्सिया गया हुंदा हैगा भी साडी जीभ ने कित्थे जे आके हरकत कीती। ओह की आ साडा दंद, फिर जिहड़े मसूड़ियां तो उपरला हिस्सा कठोर, तो फिर उस तो अगला हिस्सा कोमल, उत्थे आके साडा की हो गया कंठी, कंठ ने काम किया। कक्का खक्खा गग्गा घग्गा गईयां, आई समझ। बहुत सारे इसनों की आगा नईयां बोलते हैं, यह नईयां नहीं गा। नईयां क्यों नहीं गा, आप बाद दे विच जाके यह देखांगे इसका उचारण किवें करना गा। तुसी बहुत सारे सज्जनां नूं इसदा उचारण ही नहीं पता, जिहदा तुसी उचारण करना गा आपदी जीभ नूं उत्थे रख दे कक्का खक्खा, इसे तरह बोलते जाओ, तो जदों इत्थे आओगे जिहड़ी आवाज़ आ नक राहीं कढ दो, इसका जिहड़ा उचारण बिल्कुल सही होगा। दोबारा फिर दे कक्का खक्खा गग्गा घग्गा गईयां, आई समझ। ये तुसी खुद अभ्यास करके देख लियो। फिर आ जांदा भी चच्चे वाली जिहड़ी लाइन आ, चच्चा साडी जीभ कित्थे टकरा रही हैगी, दंदां दंदां दे उपर जिहड़ा सी कठोर जिहड़ा हिस्सा गा, इसनूं की कहा जांदा कठोर जिहड़ा सी ताल भी कहा जांदा है। चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा यियां। फिर की आ भी आ गया अपना उल्ट जी भी आ गई, टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना। टैंका बोलिया साडी जीभ की पलट गई। पलटन का मतलब ये नहीं कि साडी जीभ पूरी तरह ही मुड़ जाए, हल्का जिहा उस दे विच वल भी आ गया तो वह की जिहड़ी धुनी किस दी प्रतिनिधिता करूगी, वह उल्ट जीभी की ही प्रतिनिधिता करूगी। टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना, इस दे विच एक जिहड़ी आ धुनी होर शामिल हो जाती हैगी, वह आ लल्ले पैर बिंदी। ये बारे थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दिंदे। आपां बोलदे आ भोला, वो बंदा भी बड़ा भोला गा। साडी जीभ देखो की हो गया, दंदां दे नाल नहीं लगी, उहदे विच वल आ गया हल्का जिहा, भोला। इस करके की है हुण आपां लल्ले पैर नालों बिंदी कट के बोलिया भोला। किसी का नाम भी आपां मान लिया भुपिंदर सिंह, उहनूं पिंड दे विच भोला भोला कहंदे आ, उत्थे आके साडी जीभ दंदां दे नाल फस गई। इस करके की है बई उल्ट जीभी की है धुनी आ गई। हुण ला लो भी अपनी दंती जिहड़ियां धुनियां गईयां। दंती किहड़ियां साडे दंदां दा भाव कल्ला यही नहीं गा जिहड़ियां मूहरले दंद आ। जदों असीं दंती धुनियां दा अध्ययन करदे उदों साडे जिहड़े सी पिछे तो लैके सारा जोड़ इहदे विच आ जांदा मूँह विचला। तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना, अगे इस दे विच होर भी अखर शामिल होणगे। तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना। उपरलियां दे विचों किहड़ा आ गया सस्सा, जिहड़ा सीधा सस्सा। तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना। फिर हेठलियां दे विचों जिहड़ा की आ जांदा रारा आ जांदा हैगा, रारा। ये भी इहदे विच आ गया। ते रारे तो इलावा जिहड़ा सीधा लल्ला
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਕਵਾਲ, ਲੱਖਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਕੜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੱਸਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਸੀਗਾ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਰਾੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣਾ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਹਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆਗਾ। ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਆਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਆਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠੀ ਆ ਗਏ। ਪੱਪਾ ਹੋਂਠੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ। ਫੱਫੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਫਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੱਫਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਫੱਫਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਂਠੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘੋਸ਼ ਸੰਘੋਸ਼ ਮਹਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਹੋਂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਬਈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 4-5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਚਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਆਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿੰਦਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਛਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਗਾ, ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧੁਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਟਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਗੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ।
साडी जिहड़ी जीभ दे उत्ते कित्थे आया, अगले हिस्से दे उत्ते की अगले हिस्से ने ही की कीती है, हरकत कीती है। असीं बोलिया गज़ल, कुदरती गल है भी जिहड़ा गज़ल आ गया ये उर्दू फारसी का जिहड़ा शब्द आ गुरमीत गज़ल। हुण जिहड़ा साडी जीभ सीगी दे उत्ते जिहड़ी हरकत दबाव सीगा वो अग्गों जाके थोड़ा पिछे हो गया। असीं बोलिया गुस्सा, यह की हो गया बई, इत्थे भी आके साडा तुसीं ला लो ज्ञान ला लो, साडा अगले दे उत्ते ही हरकत रही। गुस्सा बोलिया, अगे जाके यह की हो गया, इसने दबाव पा लिया इत्थे आके। इस तरीके दे यह जी सी गग्गे पैर बिंदी का जिहड़ा, होर बहुत सारे शब्द ला लो, गुस्सा ला लो, गज़ल ला लो, गम ला लो। गम जिहड़ा आपां आम ही गीतां विच सुणदे आं कि गम शब्द आ जिहड़ा दुख कहने जिहनूं आपां ला लो, गैरत ला लो। इसका प्रयोग नहीं करते कि जिहड़े बहुत सारे जिहड़े लोग आ गए, पर यह इसकी होंद है तां ही यह जिहड़ी इहदे विच शामिल की गई है। खक्खा की है, यह संघर्शी आ। असीं बोलिया भी खुशी, खू तुहानूं पहलां ही दस दिता, बहुत सारे जिहड़े विद्वान इन्हां की संघर्शी जिहड़े मनते हैं खुशी। तो जे असीं इसनूं बिंदी ना यह सिर्फ खुशी बोलिया जाऊगा, जां आपां बोलिया खोसा, गोत आ गया अपना एक पंजाबियां दा, होर भी इधर होगा। इत्थे भी साडी जिहड़ी हैगी जीभ ने अगों हरकत की, खुशी वेले कि संघर्शी हो गया, अगों आके इसने हरकत की हैगी। होर एक दो शब्द होर देख लो, खुशी, खड़ा ला लो, खालसा ला लो। शब्द पंजाबी दे विच भी वरतिया जांदा, खालसा शब्द आ जिहड़ा, खालसा, इन्हां दा आपां होर भी इहो जिहे शब्द तुहानूं पता लग जूगा अगे जाके। यही तो तुहानूं जिहड़ी मैं इस अपना लैक्चर दे मुੱਢਲੇ उस दे विच दसी सी भी आपां एक भाषा की व्याकरण सीख लीए, उस तो बाद कोई भी दूसरी भाषा सीखनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि साडे कोल तुलात्मक अध्ययन आ जाता। फिर ला लो अपना फੱਫੇ पैर बिंदी ला लो, तुहानूं पहले दसता आ की आ फुੱਫੜ, क्यों पता फुੱਫੜ आ गया जिहड़ा सीगा ये पंजाबी का शब्द आ कि फुफारा ला लो, फैसला ला लो, फैसला, फैसला आई समझ बई। ये इस दे विच अंतर आ। ये तुसीं इन्हां चीज़ां दा जदों लिखोगे, अपना कोई पैरा रचना करदे शब्द रखदे हो, ये जदों ये चीज़ां जदों कोई अगों वधिया चैक करन वाला हुंदा, प्रभाव उस दे उत्ते निश्चित रूप विच छड्डदियां ने। हुण अपना ये सीगा, अपना सिर्फ सी यह धुनी बोध सीगा। थोड़ा जिहा आपां इसनूं ज़्यादा लम्मा लै गए क्योंकि यह मुੱਢਲੀ जिहड़ी चीज़ सी। हुण आ जाओ शब्द बोध आ गया अपना। शब्द की आ कुदरती गल है, तुहानूं मैं दस्सिआगा कि धुनियां आपस विच दी मिल के जदों अजिही सार्थिक शब्द का निर्माण करते आ जिसका कोई अर्थ होवे, उसनूं की कहा जाता, शब्द कहा जाता। आपां मन लिया मैं, सारे जानते हैं पंजाबी बोलण वाले भी, मैं आ यह सार्थक शब्द आ। मैं का की अर्थ है? खुद, खुद, उस, नूं, जानदा, हाँ आ भी शब्द आ बई, आ भी शब्द, आ भी शब्द, आ भी शब्द, आ भी शब्द। हुण आपां शब्द अध्ययन दे विच करांगे बई उस किहड़ा शब्द आगा, जानदा किहड़ा शब्द आ, हाँ किहड़ा शब्द आ, नूं किहड़ा शब्द आ, खुद किहड़ा शब्द आ, मैं किहड़ा शब्द आ। रणजीत एक चंगा मुंडा है। रणजीत भी एक शब्द आ बई, एक भी शब्द आ, चंगा भी शब्द आ, मुंडा भी शब्द है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਿਕ, ਇਹ 8 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਅਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਅਵਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ 8 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ 4 ਅਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਤੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ? ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਵਿਸਮਿਕ। ਇਹ 8 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੜਨਾਮ ਆਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ 1 2 3 4 5 ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ, ਪੜਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਆ? ਪੜਨਾਮ ਆਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੂਰੇ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਕਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਕਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਨਾਮ ਆਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨਾਮ ਆ, ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਗਾ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਆ, ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੋਜਕ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਮਕ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 10 ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਆ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਈ ਸਮਝ ਬਈ। ਫਿਰ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਰਥਬੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਸਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਥਬੋਧ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰ ਆਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਰਥਬੋਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਧਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਧਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੋਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੱਢੋਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 99% ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।